وزیر اعظم عمران خان کو عالمی میڈیا سے شکایت ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن عالمی میڈیا میں اس کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کشمیر کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی میڈیا ہانگ کانگ کے احتجاج کی تو کوریج کرتا ہے مگر کشمیر میں ہونے والے ظلم کی اس طرح کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہو رہی ہے اور اس کو بار بار دکھاتا ہے۔ کشمیر میں صرف یہی نہیں کہ 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، گھروں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار سب بند، اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی اتنی کم کوریج ہے۔ ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا اور وہاں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ کیا وزیر اعظم کے خدشات درست ہو سکتے ہیں؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ظاہر پاکستان کے جو اتحادی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، کیا انہوں نے عالمی میڈیا سے زیادہ کردار ادا کیا ہے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے میں؟ کیونکہ میڈیا کے اوپر جنرلی تنقید کر دی جاتی ہے، دنیا بھر میں تنقید کر دی جاتی ہے۔ ہانگ کانگ کو یقیناً زیادہ کوریج مل رہی ہوگی کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہانگ کانگ کا تنازعہ چین سے جڑا ہوا ہے، مغربی ممالک کی زیادہ دلچسپی ہانگ کانگ میں ہے، ان کی توجہ ہانگ کانگ پر زیادہ ہے کیونکہ ہانگ کانگ عالمی تجارت کا مرکز بھی ہے اور ساتھ ساتھ عالمی میڈیا بھی وہاں پر بہت زیادہ موجود ہے۔ وزیر اعظم 2 دن پہلے چین کا دورہ بھی کر کے واپس آئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہانگ کانگ کو زیادہ توجہ دے کر کشمیر کے تنازع پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔ میڈیا پر، عالمی میڈیا پر کشمیر کی کتنی کوریج ہوئی ہے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد جب سے وادی میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے اب تک گزشتہ 2 ماہ کے دوران بین الاقوامی میڈیا میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متعدد رپورٹ شائع ہوئی ہیں، اداریے لکھے گئے ہیں، خصوصی فیچرز شائع کیے گئے ہیں، ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ برطانیہ کے سب سے مقبول اور معتبر اخبار دی گارڈین میں کشمیر کی صورتحال پر 40 رپورٹس شائع ہو چکی ہیں۔ 6 اگست کو گارڈین میں اداریہ شائع ہوا جس کا عنوان تھا کہ کشمیر پر گارڈین کی رائے، آگے خطرہ ہے۔ اسی طرح 12 اگست کو ایک اور رپورٹ شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ہمارے دل جل رہے ہیں، کشمیریوں نے عید لاک ڈاؤن میں گزاری۔ اسی طرح 14 اگست کو دی گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کا عنوان تھا بھارت کا غیر قانونی قبضہ کشمیر کو کالونی میں تبدیل کر رہا ہے۔ اسی طرح 12 ستمبر کو گارڈین نے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائی اور اس کی سرخی تھی میرا بیٹا لاپتہ ہونے والے کشمیریوں میں سے ایک ہے، بھارت کب لاپتہ ہونے والوں کے بارے میں حقیقت بتائے گا۔ اس رپورٹ میں ایسے والدین کی کہانی شامل ہے جن کے بچے وادی میں لاک ڈاؤن کے بعد سے لاپتہ ہوئے۔ ساتھ ہی 19 ستمبر کو ایک ویڈیو رپورٹ میں کشمیریوں کے جذبات بتائے گئے جس کا عنوان تھا ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اسی طرح معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جسے پوری دنیا میں معتبر اخبار سمجھا جاتا ہے، اس اخبار میں کشمیر کی صورتحال پر 40 سے زائد رپورٹس اور اداریے شائع ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں نیو یارک ٹائمز نے کشمیر کے حوالے سے رپورٹس کو فرنٹ پیج پر نمایاں جگہ دی۔ خود 30 اگست کو وزیر اعظم عمران خان کا کشمیر کے حوالے سے کالم بھی نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا۔ اسی طرح 30 ستمبر کو نیو یارک ٹائمز نے کشمیر کی صورتحال پر آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا کہ کشمیر میں بڑھتا ہوا غصہ اور بے چینی۔ اس آرٹیکل میں نیو یارک ٹائمز نے کشمیر کی حالت زار پر بہت کچھ لکھا اور تصاویر بھی شائع کی۔ اسی طرح 2 اکتوبر کو نیو یارک ٹائمز نے کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایک سخت اور واضح اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا کہ اقوام متحدہ کشمیر کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس اداریے میں وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اسی طرح 5 اگست کو جب کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت کی جانب سے ختم کی گئی تھی تو نیو یارک ٹائمز نے اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا بھارت نے کشمیر میں بہت بڑا رسک لیا جو دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اسی طرح کشمیر سے متعلق نیو یارک ٹائمز وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی شائع کرتا رہا۔ 10 اگست کو کشمیر کے حالات پر نیو یارک ٹائمز نے فرنٹ پیج پر کشمیر کی تصویر شائع کی جس میں بھارتی فوج اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپ کو دکھایا گیا اور اس تصویر کے نیچے یہ عنوان لکھا تھا کہ کشمیر میں ہنگامہ آرائی۔ 1 اکتوبر کو نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر کشمیر سے متعلق رپورٹ شائع ہوئی جس کا عنوان تھا کہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی تکلیف اور بے چینی۔ 7 اکتوبر کو پھر نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر کشمیر سے متعلق ایک اور رپورٹ شائع ہوئی جس کا عنوان تھا کشمیریوں کی موت کے خلاف دوڑ میں دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔
भारत की तरफ से कम्युनिकेशन पर पाबंदी की कीमत कश्मीर के बीमार लोग चुका रहे हैं। ये थी न्यूयॉर्क टाइम्स की कश्मीर से मुतालिक चंद इशारतें। ना सिर्फ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और इदारिया शाया होते रहे, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो कश्मीर से मुतालिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। इसी तरह BBC में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 60 से ज़ायद रिपोर्ट्स शाया हुई हैं। BBC ने भी कश्मीर के मामले पर खुसूसी कवरेज की। इस हवाले से मुतादिद खबरें शाया हुई, रिपोर्ट्स तैयार की गई। उसमें चंद की तफसील हम आपके सामने रखते हैं। 10 अक्टूबर को BBC में खबर शाया हुई कि मकामी इंतखाबात का मकसद लॉकडाउन को जाली साबित करना है। इससे पहले 2 अक्टूबर BBC ने मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी का इंटरव्यू किया। 19 अगस्त को BBC ने कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट शाया की, जिसकी सुर्खी थी कि हमारी पिटाई मत करो, हमें गोली से मार दो। कश्मीरियों ने पुरतशद्दुद फौजी क्रैकडाउन का इल्ज़ाम लगा दिया। 14 अगस्त को BBC ने कश्मीरी रहनुमा शाह फैसल का तफसीली इंटरव्यू शाया किया, जिसने कश्मीरी रहनुमा शाह फैसल ने जिस इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, और इस इंटरव्यू के बाद ही भारतीय फोर्सेस ने शाह फैसल को गिरफ्तार कर लिया था। 7 अगस्त को BBC ने कश्मीर में होने वाले एहतजाज की कवरेज की और हेडलाइन लगाई कि कश्मीरियों ने खुसूसी हैसियत को ख़त्म किए जाने पर गुस्से का इजहार किया है। मकबूजा कश्मीर में डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों की वजह से BBC ने अपनी रेडियो ट्रांसमिशन को बढ़ाने का फैसला किया। 15 अगस्त को BBC ने ऐलान किया कि कश्मीर में डिजिटल सर्विस और फ़ोन लाइन की मौतली की वजह से ये हमारे लिए दुरुस्त होगा कि हम रेडियो सर्विस की न्यूज़ बढ़ाएं, खबरें बढ़ाएं। रेडियो सर्विस के मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स के औकात में इजाफे का फैसला किया गया है, और साथ ही कश्मीर से मुताल्लिक कुछ नए प्रोग्राम भी किए। और कश्मीर में BBC से वाबस्ता सहाफ़ी ने कहा कि हमने ऐसे मकामात पर भी जाकर रिपोर्टिंग की जहां हमें लगता था कि हम वापस नहीं आ सकेंगे। BBC हिंदी सर्विस ने सबसे पहले कश्मीर में होने वाले एहतजाज को कवर किया और इसकी फुटेज सामने आई। इसके अलावा CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा और दीगर आलमी मीडिया पर कश्मीर की खुसूसी कवरेज की गई। हमने कुछ रिपोर्ट्स के एदाद शुमार बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर आई हैं, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ की अपनी वेबसाइट के आर्काइव में कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में शाया होने वाली या नशर होने वाली रिपोर्ट से मुतालिक एक तवील फहरिस्त मौजूद है, जो आप इस वक्त जाकर उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसमें अगस्त और सितंबर में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आलमी मीडिया में शाया होने वाली 230 खबरों की फहरिस्त तारीख के साथ मौजूद है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ये दादो शुमार खुद तहरीक इंसाफ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में दे रही है। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कई बार मकबूजा कश्मीर के मामले की कवरेज पर आलमी मीडिया को सराहा और कहा कि इससे वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव बढ़ा है, वो एक्सपोज हुए हैं जिस तरीके से आलमी मीडिया ने उनकी कवरेज की। आपने देखा कि 15 अगस्त को हमने यौम स्याह मनाया। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने एहतजाज किया, और उससे पूरा मसला जो है दुनिया की नज़र में आया। और फिर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का, वेस्टर्न प्रेस के जो मज़ामीन आ रहे हैं, जो एडिटोरियल्स छपे हैं, जो ओपेड्स आए हैं, वो आपकी नज़र से गुजरे हैं। देखिए, दुनिया इस चीज का नोटिस दे रही है। आप दुनिया में देखें, दुनिया में कई हैं जो है ना फैसेट्स होते हैं। इस वक्त जितना वेस्टर्न मीडिया है, जितनी ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, वो भारत के रवैये से नालामी हैं और तनकीद कर रही हैं। दीगर ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने हवाला दिया, कुछ रोज पहले इमरान खान साहब एडिटोरियल बोर्ड से मिले थे, और आज इतना वाज़ेह इदारिया आना हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। भारत को तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में शिकस्त हो रही है। ह्यूमन राइट्स बॉडीज जो हैं आज उस पर उंगलियां उठा रही हैं। पूरा वेस्टर्न मीडिया आज नरेंद्र मोदी की सरकार को हिटलर की पॉलिसी से तशबीह दे रही है। The world was saying that India is the largest democracy. Now Washington Post says that democracy is dead in Kashmir. We were saying that Kashmir is the most peaceful region in the world. The Daily Guardian reports by Arundhati Roy say that Kashmir is the most militarized zone in the world. उनके जो मकरू अज़ाइम हैं वो दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल उनको बेनकाब कर रही है, आज वेस्टर्न मीडिया उनको बेनकाब कर रहा है। मगरबी मीडिया बेनकाब कर रहा है, मगरबी मीडिया की तारीफ कर रहे थे, और जाहिर है भारतीय मीडिया सच दिखा नहीं रहा, पाकिस्तानी मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। तो बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जितना वज़ीर आज़म मोदी के इक़दामात को एक्सपोज किया है, कश्मीर के हालात बताए हैं, तो ये वक्त है कि आलमी मीडिया
की तारीफ़ भी की जाए और साथ में उन्हें सपोर्ट भी किया जाए और इनकरेज किया जाए कि वो और कश्मीर के हालात को दिखाएं, ना कि उन पर तनकीद करके उन्हें नाराज़ किया जाए। मुसलसल आलमी मीडिया में कश्मीर के हवाले से कवरेज हो रही है और इस कवरेज को खुसूसी अहमियत भी मिल रही है। अमरीकी हाउस कमेटी बराए उमूर खारजा ने भी कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लिया था और ये नोटिस न्यूयॉर्क टाइम्स ही की एक रिपोर्ट पर लिया था। कमेटी ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से कश्मीरियों की रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी और फलाह बहबूद पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि अब वक्त आ गया है कि भारत इन पाबंदियों को ख़त्म करे और कश्मीरियों को वही हुकूक और मराद फराहम करे जो किसी दूसरे भारतीय शहरी को हासिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में 7 अक्टूबर को एक रिपोर्ट में कुछ कश्मीरियों की आप बीती बयान की गई है और उसका उन्वान है मौत के खिलाफ दौड़ में डॉक्टरों से राबते का कोई जरिया नहीं है। के उन्वान से इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी कहानियां बयान की गई हैं कि हर वो शख्स जिसमें इंसानियत है, जिसके सीने में दिल है, इन कहानियों को पढ़कर और सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मकबूजा वादी में रहने वाली एक माँ सजा बेगम रात का खाना बना रही थी। उनका 22 साला बेटा बुझे हुए चेहरे के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। उनके बेटे ने उन्हें आवाज़ देकर कहा कि अम्मी, मुझे सांप ने काट लिया है, मैं मरने वाला हूँ। सजा बेगम एम्बुलेंस नहीं बुला सकती थी क्योंकि भारतीय हुकूमत ने कश्मीर का मवासलाती निज़ाम बंद किया हुआ है। वो अपने बेटे को देखकर घबरा जाती हैं और 16 घंटे तक दवा तलाश करती रहती हैं जो उनके 22 साला बेटे को बचा सके। जब उनके बेटे की टांग फूलने लगी और वो बेहोश हो गया, वो सड़कों पर निकल आई। टेलीफोन लाइंस मुनक़ता थी, सिक्योरिटी चौकियाँ थीं और वो डॉक्टर्स की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रही थीं। 13 अगस्त की तारीख थी। सज्जा बेगम का बेटा आमिर फारूक डार, जो कि एक तालिब इल्म था, उसका कॉलेज अगस्त के आगाज़ से बंद था। बारामूला कस्बे के करीब मवेशियों को ही देखभाल कर रहा था जहाँ से एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। ज़्यादातर सांप का काटना ख़तरनाक साबित होता है, मगर सांप के काटने के बाद पहले 6 घंटों में अगर मरीज़ को मखसूस इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जान बच जाती है। मोहतरमा सज्जा बेगम ने अपने बेटे की टांग के गिर्द एक रस्सी बांध दी इस उम्मीद पर कि जहर बाकी जिस्म में ना फैले। इसके बाद वो भागी अपने बेटे को लेकर पब्लिक हेल्थ सेंटर की तरफ गई, जो कि आम तौर पर उस इंजेक्शन का स्टॉक रखता है जिसे लगाने से सांप के कांटे का जहर ज़ाइल हो जाता है, मगर वो मरकज़ बंद था। सज्जा बेगम ने मदद के लिए पुकारा, बारामूला के ज़िला अस्पताल जाने के लिए सवारी की दरख्वास्त की, लेकिन उनके ख़ानदान ने बताया कि वहाँ के डॉक्टर मदद करने से कासिर हैं क्योंकि उनके पास सांप का जहर ज़ाइल करने वाला इंजेक्शन नहीं था और मवासलात का निज़ाम ना होने की वजह से वो तलाश करने से कासिर थे। इसके बाद उन्होंने इस नौजवान को श्रीनगर के एक अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। एम्बुलेंस तो मिल गई, मगर आगे का सफ़र बड़ा कठिन था। श्रीनगर में सिक्योरिटी चौकियों और सड़कों की नाकाबंदी ने उनका सफ़र मुश्किल बना दिया। अहल खाना ने बताया कि भारतीय फौजियों ने रास्ते में कई बार एम्बुलेंस को रोका। आमिर फारूक डार आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रहा था। सज्जा बेगम का बेटा आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रहा था। उसने डूबती हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा कि वो अपनी दाएं टांग को महसूस नहीं कर पा रहा है। अब कम से कम 2 घंटे गुजर चुके थे। नौजवान को बचाने के लिए घंटों बड़ी बेताबी के साथ जहर ज़ाइल करने वाले इंजेक्शन की तलाश, सिक्योरिटी चौकियों से गुजरकर खौफनाक एम्बुलेंस सवारी के बाद बिलाखिर उसके अहल खाना उसे लेकर श्रीनगर के अस्पताल में पहुंच गए और एक बार फिर उन्हें वहां से बुरी खबर मिली कि अस्पताल में भी जहर ज़ाइल करने वाला इंजेक्शन नहीं था। हकीकत में नौजवान की फैमिली पहले जिस अस्पताल में गई थी वहाँ जहर ज़ाइल करने वाला इंजेक्शन मौजूद था, मगर वो स्टोर में लॉक्ड था। जो शख्स उस स्टोर की देखभाल करता था वो आसपास नहीं था और उससे फ़ोन पर भी राब्ता नहीं हो सकता था क्योंकि फ़ोन सर्विस भारत ने कश्मीर में बंद की हुई है। श्रीनगर में नौजवान का ख़ानदान दवाओं के लिए एक फार्मेसी से दूसरी फार्मेसी गया। वो इंजेक्शन के लिए इल्तिजा करते रहे। वो लोग एक आर्मी कैंप पर पहुंचे जो आमतौर पर इस इंजेक्शन का स्टॉक रखता है, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया गया और कहा गया भारतीय फ़ौज की तरफ से, उस कैंप की तरफ से, कि आप अगले दिन आएँ। हर नाकाम सफ़र के बाद सज्जा बेगम अपने शौहर फारूक अहमद डार पर चीख पड़ी कि सब कुछ बेच दो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। नौजवान के वालिद 46 साला मिस्टर डार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सीने के अंदर छुरी दाखिल हो रही है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे 22 साला नौजवान सांप के काटने के 16 घंटे बाद फौत हो गया। उसके बाद उसके वालिदैन उसकी लाश को एक एम्बुलेंस में 55 मील दूर वापस घर ले गए। अस्पताल में सांप का जहर ज़ाइल करने वाला इंजेक्शन 2 दिन के बाद अस्पताल में आ गया। एक ऐसे शहर से जो 150 मील दूर वाक़या था, ये एक वैन में दूसरी दवाइयों के साथ इंजेक्शन आ गया, मगर सज्जा बेगम का 22 साला बेटा मर चुका था। मकबूजा वादी में रास्ते में रुकावटें ना होती, करीबी
طبی مراکز بند نہ ملتے، ایمبولینس ملنے میں مشکلات نہ آتی، بر وقت اسپتال پہنچ جاتے، رابطے منقطع نہ ہوتے، موبائل فون سروس چل رہی ہوتی، نوجوان کے گھر والے لمبے سفر کے بعد اسپتال پہنچ بھی گئے تھے، دوائیں اگر موجود ہوتی تو سانپ کے کاٹنے سے نڈھال نوجوان علاج نہ ہونے کی وجہ سے دم نہ توڑتا۔ ہندوستان کی حکومت کے کشمیر کی خود مختاری کو منسوخ کرنے اور وادی کشمیر میں سخت حفاظتی اقدامات نافذ کرنے کے 2 ماہ بعد یہاں کے ڈاکٹروں اور مریضوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش، مواصلات کے نظام کے خاتمے اور کریک ڈاؤن نے بہت سی جانیں لے لی ہیں۔ آن لائن دوائی خریدنے والے کینسر کے مریض آرڈر دینے سے قاصر ہیں، موبائل سروس کے بغیر ڈاکٹر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، ماہرین کی تلاش نہیں کر سکتے، اہم معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ بیشتر کشمیریوں کے گھروں میں لینڈ لائنز نہیں ہیں، لہٰذا وہ مدد کے لیے کال ہی نہیں کر سکتے۔ کم از کم 1 درجن مریض اس وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں کہ وہ ایمبولینس کو فون نہیں کر سکتے تھے یا وقت پر اسپتال نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان میں سے بیشتر کو دل سے متعلق بیماری تھی۔ کشمیری ڈاکٹروں نے بھی ہندوستانی سیکیورٹی فورسز پر طبی عملے کو براہ راست ہراساں کرنے اور دھمکانے کا الزام عائد کیا ہے۔ متعدد ہیلتھ آفیشلز نے ہسپتال کے ریکارڈ کی بنیاد پر تخمینہ لگایا ہے کہ سینکڑوں کشمیری افراد ایمرجنسی میں ایمبولینس کے بغیر آئے اور بہت سو کی موت مواصلات اور دیگر مسائل کے نتیجے میں ہو گئی۔ اس حوالے سے اعداد و شمار مرتب نہیں ہو پائے ہیں۔ بھارت کے 12 سے زائد ڈاکٹرز نے حال ہی میں مرکزی حکومت کو لکھے جانے والے خط میں کشمیر پر سے کرفیو اور مواصلاتی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان 12 ڈاکٹروں سے ایک ڈاکٹر نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ لوگوں کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہیں فون تک رسائی حاصل نہیں تھی یا وہ ایمبولینس نہیں بلا سکتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کشمیر کے سب سے بڑے شہر سری نگر کے سری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران پابندیوں اور دوا کی قلت کی وجہ سے سرجریز کی تعداد میں 50% کمی آئی ہے۔ متعدد جوان ڈاکٹرز نے بتایا کہ موبائل فون سروس بحال نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کام متاثر ہوا ہے۔ جب انہیں سینئر ڈاکٹروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کی تلاش میں ہسپتال کے آس پاس دوڑنے میں قیمتی وقت گنوا بیٹھتے ہیں کیونکہ فون پر ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ہی خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی رپورٹ شائع کی تھی اور لکھا تھا کہ 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر لاک ڈاؤن کی زد میں ہے۔ بھارتی حکام نے وادی میں موبائل کمیونیکیشن کا نظام ختم کر رکھا ہے۔ 4000 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت دعوے کرتی ہے کہ اس نے بیشتر کو رہا کر دیا ہے، مگر کم سے کم 300 افراد کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور پبلک سیفٹی ایکٹ بغیر کسی مقدمے کے 2 سال تک نظر بندی کی اجازت دیتا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے بیشتر افراد کو شمالی ریاست اتر پردیش کی جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان افراد ہیں۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے افراد کی نقل و حرکت کی پالیسی گزشتہ سال شروع ہوئی تھی، مگر اگست سے اس میں شدت آ گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا یہ سب دکھا رہا ہے، بھارتی مظالم کو ایکسپوز کر رہا ہے اور ضرورت ہے کہ بھارتی میڈیا بین الاقوامی میڈیا کا اور حوصلہ بڑھایا جائے اس وقت میں جب بھارتی میڈیا سچ نہیں دکھاتا، پاکستانی میڈیا پہنچ نہیں سکتا۔